Agenda M1, the only chapter comes to cost classification, but the questions go as I'm sure I can plan to go to your khabar as Sati, Chikarata so lecture and start kay your paper start games. Local Chitaso lecture Wale, the Vesara K plan kit come. Chikalasta course complete see the Tasubia BVP kit revisions are shuruk. K plan kit the Asan language, the Asan the concept the clear kidu the Parakhade. BVP kit say the language like technical, then or exam preparation the par important. K plan kit ke par concept clear ko ya BVP kit ke the exam the parish come technical khabri di aage za. Anyways, the Azam Sara M1 के plan kit te cost classification में complete को नमूद आगे questions ले राजू नो पदे kits के यो खबर याद साथी चिदा chapters दो max और करी दी सही दम तासु अपकी आगे questions find कवई कम चिता सु कवई हाँ दा आजम सर total course दो पपिंजा portion एक और करे दे सही दम नो मंगा cost classification करे दे नो दागे portion पे किधर तरे ची cost classification है measurements कम चे page number 9 सही दम बागे तलाड़ शू page number 9. I'll take cost classification for the cost classification sara. Come to costing chapters din udagim sa khabari include kari di. Betaso the these in a bata shuru okay page number 9 de ke plan kit de topic or kare cost classification and measurements. Makhitaba the 45 number question na shuru okay. How to comes the pore tas taskari chi the cost classifications are related question de. Naga batasu kawai come to related nere. Abatas done sara mark kawai. वृष्ट जिकम कलस्ता जो कोर्स कंप्लीट सुन ब्याबा दोबारा रिवीजन किया गा प्रैक्टिस पे कोई सही गा दल तब मुंगा शुरू को टोल क्वेश्चन इतास तन कोमा यो सो क्वेश्चंस को माज़ को फर्स्ट टाइम तासो में उन शुरू करे दे के प्लान करते जितास ता आइडिया उस चियारा क्वेश्चन बा संगा अटेम्प्ट की क्वेश्चन संगा रजी बाकी किट जिसम रज़ियात स्टूडेंट पखपला बानी कई पखपला प्रैक्टिस कई नो दोना अगर एग्जाम की फायदा रसी सही गा زما همیشه سټوډنټ ته دا اډوایز چې ګوره تاسو لیکچر چې څومره خبرې دی په ټیچر دی ستا کوېسچنز دی ستا کنفیوژن دی خو کټس تا خپل شه دی کټ په خپل کې دی پریکټس په خپل کې ظاهر خبره ده څه کوېسچنز کې مسله راځي پای وته نه کوئی کنفیوژن مې پای کې کوېسچن کوا او ته ټیچر شه دی کای به درته او ټوټل کټ پتا باندې د کا چپټر وایز کوېسچن دی کړي موکس دی کړي میکس بینکس دا ټول پتا سو باندې څومره زیات تاسو ته پریکټس کړئ دونه ورته ایگزام آسان صحیح ده نو شروع کو کاست کلاسیفیکیشن یو څو کوېسچن دي سړي چې هغه ورته زو کم باقي به تاسو دې نه کنټینیو اونلی کوېسچن راکړی دی by which costs are included within a prime cost کې زم سره کم cost واجده انسر راکړم all variable cost direct labor and material only direct labor direct material direct expense direct labor, direct material, production, overhead. No prime cost here हम से कम रहा C वराशी direct labor, direct material, direct expense. सही ना? हाँ जी. Good हाँ. लगा सही आंसर दे. प्यारा जो 46 था. Which of the following statement best describe a semi-variable cost? जमसरा semi-variable cost है या दितम semi-fixed या mixed cost हो मोई. نو واي کم یو سټیټمنټ یعنی ستاسو سټیټمنټ درکړل چې کم یو سټیټمنټ صحیح دی a cost that increase in direct proportion to output direct proportion to output مطلب دا چې څومره زیات ته یونټ جوړي دونه دا cost increase کیږي دا د variable cost definition number B واي a cost that remains constant irrespective of the level of the output واي هغه cost چې دا به constant دی irrespective level of output कतार सोना output यानी product units कतार सोना जोड़े वही दा constant you know that statement दे चाहे the fixed cost हाँ ऐसे जे के जिक्र था सो the question practice का हुई मिता सो बस सिर्फ सही आंसर ना गोरेज कम सही आंसर वे तासो बाकी आंसर्स ता गोरे पाई के बनता सो डेर knowledge राशि लेकिन दा H दे दा बदल तक ये गलत आंसर दे उता सो the variable cost दे दा आगे definition इस तरह बीच दे دلته کې غلط انسر دی خو تاسو د فیکسډ کاست ډیفینیشن ایستل دا غشن تاسو د کوېسچنز نم لرنینګ نمبر 3 راځي ویا کاست that contains an element of both fixed and variable cost وي سمي variable هغه چې پای کې variable او fixed دواړه سی وزن سره سي correct answer D دی ویا cost that increase throughout the year this is a cost شری
throughout the year maybe step fixed cost ته اشاره کړې چې year کې stage راشي سی واشي او anyways correct answer به زموږ صحیح سی حاجی 47 را کړی دی why which of the cost listed below is not a fixed cost کوم یو cost چې هغه fixed cost نه دی insurance چې هغه fixed cost دی business rates insurance the employees insurance هم کیږي health insurance هم کیږي دغه شانتي the business insurance هم the assets insurance هم هغه fixed cost دی د کال هغه same cost هغه ستانه علي business rates په business باندې کم taxes لګي نو هغه هم سره fixed cost دی depreciation straight line method چې هغه fixed cost دی straight line ورته ځکه وایي چې fixed same amount دی هغه کټ کیږي او ډي انسر که تاسو وګورئ material used in production هغه fixed cost نه ولې چې څومره زیات ته یونټ جوړې دونه زیات ستا material لګي او fix نشو کنه هغه هم سره څه دی variable cost نو دلته کې تاسو دوه خبرې زده کړئ یو خدای زده کو چې fixed cost چې دی انسر سره نو انسر یوز د کو بل دا زده کو چې material په production یوز کیږي نو هغه به کم cost دی variable cost پوه شئ Haji, 48 number sawai, by which costs are included within production overhead. The production overhead example Raka, production overhead munga indirect material, indirect labor, indirect expenses the use. Why variable overheads only na indirect labor, indirect material, and indirect expenses. No three one the pajamunga production overheads will you answer the P barash Saida. Haji 49, so which of the following statements best describe a direct cost? Direct cost, why best describe kaisa, yani the direct cost definition basai. A cost which cannot be influenced by its budget holder. Our cost shaga budget holder bari influence ki gina yani by the changes narazi, out of completely out of scope khabara. Yeah, BY expenditure which can be economically identified with a specific cost unit. دا زم سره صحیح راځي چې هغه خرچه چې هغه د یونټ سره ډایرکټلی سپیسیفیکلی ته معلومول شي یعنی د یو یونټ ته د پته چې په دې بدونه خرچه راځي نو دغه ته ډایرکټ کاست وي د دې بل آسان ډیفینیشن دا دی چې ډایرکټ کاست مطلب هغه کاست دی چې هغه د یونټ سره په اسانه آئیډنټیفای کیږي نو بي انسر وشي صحیح ده یا سی راځي وي کاست which needs to be apportioned to a cost center دا زم سره د indirect cost خبره کوي وای هغه کوست چې هغه مونږه د کوست سنټر ته اپورشن نو زم سره اوورهډ په نوم باندې چپټر دی پای کې به مونږ وایو بیا ډي راځي وای د هایست پروپورشن اف د ټوټل کوست اف دی پروډکټ وای دا کوست دی چې هغه اورال کوست اف پروډکټ کې سیواله کیدلی نو دا هم صحیح راتلی شي دا خبره هم صحیح ده خو سپیسیفیکلی بیسټ کزه ډیسکرایب کوم نو بیسټ ډیفینیشن بیا دا راځي بي راځي صحیح ده نو بي انسر حاجی 50 what would be the most appropriate cost unit for a cake manufacturer for example cake چې څوک جوړي یعنی بیکینګ چې څوک کوي داغه د پاره یونټ هغه څه اغستې شي پر کیک هغه اغستې شي یا پر بیچ نو بیچ کې دوه کیک کېدې شي 315 پک کېدې شي کیلوګرام حساب سره پروډکشن رن دا چې په ټیم د پروډکشن وکړو د اورال څو کیکس ته استادو په خیال څه کېدې شي کیک کېدې شي ظاهره خبره ده چې یو کیک زه یو کاست یونټ والم ځکه ما د ډایرکټ پته لګي کنه چې یو کیک 1500 باندې جوړ شو په 1000 جوړ شو په 2000 جوړ شو او کاست یونټ موږ هغه ته وایو چې هغه موږ ډایرکټ یونټ سره بیا آئیډنټیفای کیږي نمبر 51 a factory makes wooden chair یو فیکټری دا هغه د لرګینه چیرز جوړي which of the following items would be most likely to behave as step cost په دې کې کم کاست څه کېدې شي چې هغه step cost یعنی سټایم پورې فکس او بیا په کې چینج راشي او بیا فکسډ wood used to make chairs that was some direct material cost شو factory supervisor salary supervisor چې کوم salary شو د لرازو فاده لسکپ گئی heating and light cost دا په indirect expense کې راځي staples to fix the fabric صحیح ده نو زم سره بي انسر factory supervisor salary راځي هغه څنګه راځي هغه د سره راځي we would show heating and lighting cost show heating and lighting cost to staple to fix the factory supervisor salary this راځي چې دتا یو خو fix salary ملایي صحیح ده وز دا salary چې دا یو میاشت دوه میاشت یا یو کال پورې هغه fixed amount شو او اچانک د پروموشن شو کال بس یو لاک په ځای باندې وسته یو نیم لاک راوي نو هغه سټپ پکې راغلی صحیح ده په دې کې پی انسر صحیح راتلی شي سټپ کاست راغی چې هغه څه ټایم پورې فکس بیا به چینج راشي او بیا دا غینه پسې فکسډ
graphs वाला question دې chapter نه important دی exam کې راځي دلته کې تاسو کړه وي the following graph represent which type of cost وي دا کوم cost خبره کیږي نو دلته تاسو ګورئ زموږ سره cost دی دلته کې activity level یا units fixed cost دی variable cost دی semi variable یا step cost واجب دا کم یو variable cost زبردست variable دی variable کې diagonal line graphs کې تاسو سره logic نشته چې تاسو به graph څنګه جوړوي تاسو بس دا غیا picture memorize کړئ چې کوم یو graph د چا د پاره دی نو دا diagonal line چې به جوړ شوی د دې مطلب دا دی چې څومره زیات یونټ جوړیږي دومره cost انکر کیږي نو ځکه دا diagonal line جوړ صحیح ده دا به د variable cost د ټوټل لپاره حاجی بیا خبره کړې ده وی for operational purposes for a company operating a fleet of delivery vehicles which of the following method of calculating cost would be most useful ګوره delivery vehicles دی یعنی د delivery نو کم یو یونټ مونږ چې استعمالو نو خبرې cost per mile run یعنی د یو مایل د سونه خرچ راځي په هغه بیس باندې cost per driver hour یعنی ډرایور چې یو غنټه گاډي و چلی دا غنټه ډرایور ته سونه لیبر cost سونه راځي هغه باندې والو cost per ton mile او pass cost per kilogram carried صحیح ده نو ګورئ دې ته composite units وی دا تاسو نه دی ویلي انسر د دې صحیح راځي cost per ton mile per ton mile مطلب دا دلته کې دوه یونټ یو شوی دي ته composite units یو خو د 10 د پاره 10 ته وزن شو کوي چې ګوره زه ډیلیوری کوم کنه فور ایگزامپل زه د پېښور نه لاهور ته زم یا د پېښور نه زه کابل پورې زم نو پېښور نه چې دا د گاډي بوزي نو په دې کې ویټ وي یعنی وزن سونه نو دا غي ته د 10 حساب یو خو وزن امپورټنت دی مایلز د څومره فاصله والیده نو کته د ډیلیوری د گاډي د پاره یونټ ګوري نو ښه یونټ دا غي د پاره سره چې زه کاست کیلکولیټ کوم چې 10 مایل ته ځوانو ته یعنی کمپوزیټ یونټ زه یوز کوم چې پای کې هم د پګاړي د وزن خبرې او هم د ګاډي د ډیسټنس خبرې صحیح ده نو سی انسر راشي خجی ام1 والا کداله جی دا کوم نه دی ویلي هم دا د مخه ته په یو ټاپک کې راځل ته مکس شوی دی بس دا کاست خجی 54 نمبر کوېشن کا فور ایگزامپل ام1 والا دا لیکچر ګوري استاد د پاره دا کوېشن چې دا په ام1 کې نشته که ام2 f2 والا دا لیکچر ګوري نو تاسو د پاره دا کوېشن شته دا های لو میتھډ والا کوېشن دی او دا ټاپک به تاسو په ام2 کې وایي کاست کلاسیفیکیشن چې کوم په ام2 کې دی ام1 والا سیم خبرې په ام2 کې دی په ام2 کې یو ټاپک پکې اضافي ورکړی هغه تمګه های لو میتھډ صحیح ده نو دا های لو میتھډ والا کوېشن دی کوم چې ام1 والا ته ایگزام کې نه راځي نه په ټاپک نشته دا به تاسو سکپ دا کوېشن لګو پیج نه صحیح ده دغه د سلور ویلیوز درکړي یو های اکټیویټي های ویلیو لو اکټیویټي لو ویلیو ان شاء الله میټریک کې به وایي آسان دی خو تاسو سره ریلیټډ دی صحیح ده کیلکولیشن ان لګلن دی اگین دلته کې کوم کوېشن دی the following data to two output levels ولدام های لو میتھډ والے دی پیشن به تاسو سلور ویلیوز نه کوي صحیح ده نو های لو میتھډ ام1 والا به تاسو سکپ کوي تاسو به نه کوي خاجي 56 تمګه راشو which of the following is direct expense واجد کم یو بشي material used on production special tools for job 721 power and depreciation واجد ماته 1 by 1 وایا چې دا سلور وړه زم سره کم expenses دا والیو چې کیم داسه دغه غدا ډایرکټ میټیریال دا ډایرکټ میټیریال شو زبردست ډبل دا ډایرکټ ایکسپنس زبردست چې کله موږ سپیشل ټولز یو خاص جاب د لپاره استعمالو یا یو ماشينري یا یو ټول یا یو اکوپمنٹ یو خاص جاب د لپاره موږ هایر کړی نو به ډایرکټ ایکسپنس راځي پاور اند ډیپریسیشن ځوان زم سره پس کې راځي ان ډایرکټ ایکسپنس خبره صحیح ده خاصی دلته کې زموږ کوېشن کړل وای پروډکشن اوورهډ یعنی انډایرکټ ایکسپنسز په سي एग्जांपल صحیح ده نو دا به تاسو په خپل باندې وکړي خاصی 58 کې وای how should the cost of these tools be traded صحیح ده دا تاسو وایم a small engineering company or company that do engineering کار کوي that makes generators to generators جوړي specifically to customers own designs is it to purchase some special tools for a particular job. The tools will have no further use after the work has been completed and will be scrapped. Two special tools جوړای شي دا په یو جاب کې په یو کار کې استعمال شي او دا غي نه پس دا ختم شي نو دا ډیر آسان دی دا به کم یو شي ډایرکټ ایکسپنس په صحیح ده چې کله ته یو خاص ټول یو اکوپمنٹ
یو ماشینری دی یو خاص جاب د لپاره استعمالي دا کوېشن برم مونږ وکړو هغه به زموږ سره راځي په څه کې په ډایرکټ ایکسپنس حاجی Next, questions Razi, which of the following statement best describe a cost center? Say then a cost center la tasu ne de vele da pre de chapter overhead se kamli pai ki cost center vayu which of the following dina makhi de jada kam razi cost center awali sara anda tasu ne haji no bas da gazi puri the cost classification ji kam questions aga zam sara sayida دلته کې یو کوېشن دی ته وکړي دی what is the full production cost per unit of a manufactured product یو پروډکټ موږ تیار کو یعنی زموږ پروډکشن کاست وو پروډکشن کاست برابرۍ یعنی کله چې موږ پرایم کاست پلس پروډکشن اوورهیډ راوړو صحیح ده وای ډایرکټ مټیریل کاست پلس ډایرکټ لیبر کاست پر یونټ دا دواړه به کې انکلوډډ دي خو دا کمپلیټ نه دي سره نور وي پرایم کاست پلس پروډکشن اوورهیډ کاست پر یونټ صحیح ده زم سره پرایم کاست یعنی پرایم کاست مطلب یې ډایرکټ مټیریل ډایرکټ لیبر ډایرکټ ایکسپنسز پلس پروډکشن اوورهیډ نو پروډکشن اوورهیډ کې انډایرکټ مټیریل انډایرکټ لیبر انډایرکټ ایکسپنسز نو چې دا ټول موږ راجم کوم زم سره complete production cost شي نو بي انسر شي اجي بیا راځي again period 1 period 2 period 3 موږ راکړې دلته کې یو کوېشن زمونه کوي وکړي period 1 کې موږ ته وایي چې cost سمته انکر شوی دی 1400 صحیح شو number of product units ونه دي 200 یا په period 2 کې activity change شوی دا د 200 په ځای 300 جوړ شوی بیا د 300 په ځای 400 جوړ شوی یعنی period to period number of units یا activity چې دا چینج شي دغه شانتي دغه cost ورسره څه شوی دی سیوا شوی سوري موږ به کارو کولته با اول موږ پر یونټ معلوم 1400 divide by 200 نو پر یونټ کاست په ځین سره څونه راشي period 1 که زه خبر وکم کنه 1400 divide by 200 نو پر یونټ کاست په ځین څونه راشي 700 صحیح شو 700 پر یونټ کې زموږ سره راځي نه 700 نه راځي 1400 divide by 200 700 پر راشي صحیح شو حاجی unit of production یا زم سره راځي 1600 divide by 300 او په دې بل کیلکولیشن وکړو 1600 divide by 300 زموږ راځي 7 راشي 7 per unit دا زموږ د cost راغلی دی 1600 by 300 دا به زموږ سره راشي 5.3 per unit صحیح شو دا به څونه راشي 1600 divided by 400 4 راشي دا values خامخا لږ ډبل چک کوئ اکثر موږ ډېر کوېشن راتېر شو دې نه مخکې 2 کلاسز وشو نو هغې سره مازغه اکثر ودی دلته 700 ما به 700 لګو نو بار بار تاسو خامخا چې کله کیلکولیشنز کوئ ډبل چیکینګ به لازمي څنګه ته ځان نوم یو ویلیو ولګې خامخا کیلکولیټر باندې چک کوه کیلکولیټر دی یو پیرو کو دوباره وکړه ځان به شو کې ډبل چیکینګ چې دی دا د اکاونټنټ یو خاص چې دی دغه کوالټي تاسو به خامخا دغه چک کوئ انیویز دلته تاسو ګورئ پیریډ 1 کې پر یونټ کاست زموږ 7 بیا د 7 نه راکم شوی دی 5.3 ته او د 5.3 راکم شوی دی چېرته 4 ته نو کله چې پر یونټ کاست زموږ راکمیږي with increase in production اول 200 یونټ وي بیا 300 بیا 400 دا به کم کاست راشي وجه دی اول پر یونټ کاست 7 دی بیا 5.3 دی بیا 4 کم کاست به راشي دا به فکسډ کاست زموږ سره صحیح ده فکسډ کاست چې دی هغه په پر یونټ کې چې کله اکټیویټي سوا کېږي په پر یونټ کې راکمیږي او څنګه راکمیږي
random abrupt يعني same rates are like a 7 6 5 4 3 is a constant rates and راكميجي different rates randomly راكميجي 7 5.3 تلاقي 5.3 na 4 وده definition ده چاري the fixed cost ده سيدا answer بسولي كي A تاسو دلته کې ډایرکټ کم ویلیوز درکړي ځان به آیډیا نه لګو چیرې دا خو کېدې شي ویریبل کې دا تاسو پر یونټ ته واړو پر یونټ به تاسو پته ولګي چې صحیح حساب صحیح ده خاجي بیا which of the following cost would be classified as indirect cost indirect cost هغه cost چې باغې expense یعنی خرچه به کم راغلي او as compared to direct cost دا minimally یعنی کم سے کم flour for baking bread ګوره bread روټي جوړي دی flour نه د وړو نه نو flour چې دی هغه direct material دی صحیح ده invoice for icing a wedding cake icing یعنی واده چې کم کیک جوړ شي تاسو بریدلی نو باغې لپاره بیا icing final کم ټچز ورکړي نو وای هغه زم سره indirect cost کې دی شي دغه لرازو سکیپ کوي wages cost of baker baker چې کم ته wages ورکړي هغه direct labor cost راشي depreciation of ovens oven چې کم depreciation راځي نو هغه زم سره راځي هغه indirect cost راځي دا depreciation of ovens indirect expense ورته ویلو no depreciation of ovens by indirect cost راشي invoice for icing a wedding cake باندې icing چې دی یعنی final come touches decoration کیږي هغه ډیر زیات دي صحیح ده نو دا غي cost څخه څه دی ډایرکټ یا بس حاجی next question 72 کې تاسو کوي وای لاندې ورسره information دی why the following chart demonstrates various costs in relation to activity. صحیح ده chart 1 2 3 and 4 زمونه تاسو کړه دی why which of the above chart represent variable cost per unit یاد چې تاسو ما سوي مای تاسو دا graph دا picture یاد کړئ چې دا graph دا picture چې دا chart ولکه زمونه تاسو کړه چې variable cost per unit څنګه جوړیږي نو ځان تر یاد کړئ چې variable cost per unit کې صحیح fixed the fixed لپاره موږ کم لاین کم chart یوز کوو chart 1 صحیح ده کم straight line ته لې activity هر سونه خو کاستو هغه شانتي رواني هغه شانې صحیح ده دا به زم سره شي chart 1 چې دا به زم سره example لا شي دا د variable cost per unit پر شي حاجی صحیح ده نو په دې طریقه باندې تاسو بس کوئ cost classification چې کوم questions دي هغه کوئ نو تقریبا مونږه کمپلیټ کوو مخه تاسو تاسو ګورئ کنوریم اکټیویټي لیول او دا شانتي درکړي دي نو لاړ شي د نیکسټ پورشن پورې چې دا څومره درکړي دي په دې کې ګورئ چې کوم کوېشن د کاست کلاسیفیکیشن سره ریلیټډ دي هغه پریکټس کوئ او کوم چې ریلیټډ نه نو مطلب دا د بل چپټر دی نو چې هغه کله کمپلیټ شي نو بیا هغه کوېشنز تاسو کوئ صحیح ده واجب ته پوه شئ او کنه پوه دا نو ستاسو لپاره د اسایمنټ دی چې د کاست کلاسیفیکیشن د غزنه براوړی 45 نمبر کوېشن نو شروع کې او مخه ته بزی نیکسټ پورشن صحیح ده کم کوېشن کاست کلاسیفیکیشن کې هغه اټمپټ کې کم باندې کوئی انجن سره شیر کوي دوباره به بس سر نه پتیر شم کنه او سر 45 نمبر जैसे क्वेश्चन करे څنګه तुमरा क्वेश्चन है हुकम 45 نو شروع کې کنه او مخه د کله نیکسټ پورشن پورې سو نه دی صحیح ده یعنی نیکسټ پورشن د کاست کلاسیفیکیشن د چې کمپلیټ کې کنه مخه ته بل ټاپک راځي دا غي پورې به تاسو ټول ګورئ چې کم د کاست اکاونټینګ 45 نو شروع کې د 81 صحیح ده یې شو څه کوېشن نو بس نشته صحیح ده نو بس خپل ساتي ورځي په نیکسټ لیکچر به ان شاء الله موږ سبا چې به کوم لیکچر یې نو هغه به موږ شروع کوو د مټیریال سر سبا زم